कश्मीर ते पंजाब हमेशा डीप स्टेट के एजेंडे ते रहे ने, क्योंकि दोवें बॉर्डर स्टेट ने ते दोवां च मिनोरिटी मेजोरिटी च है। पीएम मोदी नूं भी राह च रोक लिया गया। इहदे ते तमाम तरह की राजनीति हो रही है। साडे नाल एएस दुलट ने जिहड़े रॉ दे फॉर्मर चीफ ने। पंजाब पंजाब ही रहेगा, देखो कुछ भी होए। ਇਹੋ जी साजिश कौन कर सकता जिहड़ी हरमंदर साहब जाके इस तरह मतलब एक तरह दी धार्मिक भावनावां भड़काउण दा सब तो सिखरली गल किसी ने की? वो तो वक्री गल आ, पंजाब च पहलां भी अग्गां लाउण दी कोशिश होई, नहीं लगती रही। कश्मीर च वड्डे लीडर मारे गए, उन्हां दा अज तक कोई 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 पता नहीं। ये सिखां च और हिंदुआं च देखो असी 84 के बाद इस तरह कभी होया नहीं, और जे इस तरह कभी होने लगा तो फिर रौला वड्डा ही रौला पऊगा। इस करके बहुत डेंजरस गल है। इमरान खान नाल दोस्ती होनी चाहिए, मैं भी कहना होनी चाहिए बिल्कुल। कई लोग कह रहे कि फिर 84 वाला फिर मामला होएगा। सिख एक बार मार खा चुका, हुण नहीं मार खाना। तुसीं उदों कहा सीगा कि इस बार पंजाब मार नहीं खाऊगा, इस बार मैं अज भी यही कह रहा। ये रौला ही मुक्त जे कांग्रेस और अकाली इकट्ठे हो जाए, क्यों नहीं होंगे? महाराष्ट्र के अंदर शिव सेना एनसीपी ते कांग्रेस सेम पेज ते आ गए। तुहानूं लगदा पंजाब के अंदर ऐ हो सकदा गा कि अकाली दल ते कांग्रेस सेम पेज ते होण, जां अकाली दल ते आप प्रकाश सिंह बादल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्क है तुहाडे मुताबिक? महाराज साहब फौज च रहे, ਉਹਦਾ भी असर रहा। वो बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन प्रकाश सिंह, उन्होंने कद का हुण होर कोई है। अकाली दल ते कांग्रेस का समझौता हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सुनील दत्त भी आया सी जब अपनी पद यात्रा खत्म करके दरबार साहब बिल्कुल संत जी कोले गए, उत्थे गल्लां होईयां। संत जी ने मैं कहानी सुनी, उन्हें टेप रिकॉर्डर ला लिया। चंडीगढ़ पंजाब नूं दिता जाएगा, पता नहीं चर्चा ही है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। जब बीजेपी ने ਛੱਡਿਆ बॉर्डर टेस्ट करने तो बॉर्डर टेस्ट करके देखो ये हो जाए, ਇਹਦਾ बीजेपी ਨੂੰ बहुत फायदा। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੌ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰੌ ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਗੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ। ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਫਰਕ है? थोड़ा फर्क है, सोच च भी है थोड़ा जिहा फर्क, पर दोस्त है और वो कारीगर है। कारीगर तो सारे होंगे एजेंसी ਦੇ ਹੁੰਦੇ, वो ਵੱਡਾ कारीगर, ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ प्रोफेशनली ਵੱਡਾ कारीगर, मेरे तो ਵੱਡਾ। ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫੇਲੂਰ ਸੀ ਉਹ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ दोवें बॉर्डर स्टेट ने ते दोवां च मिनोरिटी मेजोरिटी च है। कश्मीर च मुसलमान मेजोरिटी च ने, पंजाब च सिख मेजोरिटी च ने। दोवां थावां ते वड्डी डिस्टरबेंस भी रही है। इनू लैके लगातार चर्चा हुंदी है। चोणां च जदों भी कोई घटना वापरदी है तो उहदे मीनिंग बहुत सारे कढे जांदे ने। जिवें मॉड ब्लास्ट होया पिछली वार, कहा गया इन्हें पूरी राजनीति बदलती। इस वार हरमंदर साहब बहुत मंदभागी घटना हुई, लुधियाना दे अंदर बेहद मंदभागी घटना हुई, और पीएम मोदी नूं भी राह च रोक लिया गया। इहदे ते तमाम तरह की राजनीति हो रही है। साडे नाल एएस दुलट ने जिहड़े रॉ दे फॉर्मर चीफ ने, जिन्हां नूं डीप स्टेट भी कहा जा सकदा है, डीप स्टेट रहे ने। गलबात करदे उन्हां नाल कि वो इह घटनावां नूं किवें डीकोड करदे ने, जां इन्हां घटनावां दा मतलब की हुंदा है, कि इहदे च कोई खेड खेड रिहा, कि ये कोई साजिश है, कि कोई पंजाब नूं अग लाउण दी कोशिश कर रहा है। गल करदे हां दुलट साहब दे नाल। स्वागत है दुलट साहब। बहुत बहुत धन्यवाद यादविंदर जी। सब तो पहला सवाल मेरा ही कि राजनीति बदल दिंदी है चोणां दे टाइम, बहुत सारा माहौल, मैं सारियां पोलीटिकल पार्टियां दी गल करना। राजनीति इन्नी बदलती नहीं, तेज़ हो जाती है राजनीति।
ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1.5-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਊਗੀ, ਮਿਕਸਡ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸਡ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1.5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵੀਪ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰॉ ਹੁੰਦੀ, IB ਹੁੰਦੀ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ वही सियासत है कि कोई किसी ने करवाया था। देखो जी गल है जो मैं जिस तरह मैं पंजाब ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਦ ਜੰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਈਡੀਅਮ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ISI ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਗੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਚੰਗਾਰੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਵਰਸ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, और सिख भी हर स्टेट से। फिर और एक होर बड़ी अफसोसजनक गल है कि कई लोग कहते हैं कि फिर 84 वाला फिर मामला होएगा, एक बार फिर सिखा नूं कुटिया जाएगा। मैं कहना ये होना ही नहीं कदी। सिख एक बार मार खा चुका है, हुण नहीं मार खाना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ मैं अज भी यही कह रहा थोड़ा, उदों लफज होर कोई इस्तेमाल किए होने, मेरा मतलब वही है कि पंजाब मार खा चुका है, हुण नहीं मार खाना पंजाब। और जी भी सरकार बने वो ठीक बनेगी। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ 5 ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30% ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 30% ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 30% ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਵੀ 30% ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ 35-37% ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਰਾਨਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਦਲ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਡੇ ਸਟਾਂਸ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਡਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਕੀ ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ? ਆਪਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, NCP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਔਰ BJP ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਆਹੋ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਂਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਐਤਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। और बीजेपी तो है ही है, क्यों नहीं है। ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ 50 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਜੇਪੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਤਾਮ ਝਾਮ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਢੀਂਡਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਏ 25-30 ਸੀਟਾਂ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਵਰਸਸ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੋਕਲ, ਦੇਖੋ ਵੋਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਇੰਨਾ ਵੋਕਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਓਲਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਗੋਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਰਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 75 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल, ये कोई अज की सोच नहीं है। इसनों बल्कि ज़्यादा मोदी जी ने हवा दी। हुण यह है कि हुण कांग्रेस भी नैचुरली जो राहुल गांधी ने प्रेजिडेंट बनना है तो नैचुरली वो भी सोचता है कि भी फिर मैं अपने तरीके नाल चलावांगा, और क्यों नहीं चलाना भी चाहिए। तो वो वास्ते भी ओल्ड स्कूल जिहड़ा है वो फिर एक किस्म का स्टंबलिंग ब्लॉक जिहा बन जाता है रस्ते। तो हैगी है G23 वो ग्रुप बनया है पूरा, बनया है उसदे यंग बंदे भी आ गए, मनीष तिवाड़ी भी ने, उस किन्ने लोग ने। हाँ, मनीष तो सियाना अपनी। हुण पटियाले की गल करते हैं तो महाराणी साहब अजे भी कांग्रेस च हैं। नहीं ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ। ਆਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਰੂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 7-8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਵਿਜ਼ਨ ਆਊਗੀ ਨਾ, जब नवी सरकार बनूगी तो जो भी बनाएगा फिर उन्हें सोचना पाऊ। विजन भी तो ये है ना कि भाई विजन होंगी है, पर कई बार असी कई चीज़ां फॉर ग्रांटेड ले लें कि भाई मैं तो हाँ। पिछली बार महाराज साहब जब इलेक्शन जीते सी, महाराज साहब ने कहा है कि मेरी लास्ट इलेक्शन है, पर फिर इन्हें ठाठ नाल इत्थे सरकार चलाई कि फिर सोचा अगली बारी फिर ला लांगे इलेक्शन। हाई कमांड ने कुछ होर फैसला कर लिया। तो हुण महाराज साहब सियासत तो नहीं छड्डदे ना, पॉलिटिक्स तो है, और हुण उन्हां दे दिमाग 'च कुछ होर भी गल्लां। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਬਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੈਸਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੂ? ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰ, ਪਰ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? देखो जी, फर्क यह है कि महाराज साहब फौज च रहे, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ।
ਬਹੁਤ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ हैन सो हैन। उस तरह है जिस तरह मैं कश्मीर से कहना कि फारूक अब्दुल्ला वाला वर्गा लीडर उत्थे कोई नहीं है, उस स्टेचर का लीडर कोई नहीं है। सो जे बादल साहब और डॉक्टर फारूक को इकट्ठे बिठा दो ना, कई समझौते हो जाएंगे। किहड़े समझौते हो जाएंगे? हाँ जी, किहड़े समझौते हो जाएंगे? ਜਿਹੜੇ नहीं हो सकते। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये आपस क्यों नहीं? और इन्हों का चंगा याराना रहा पास्ट में। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है जब 83 या 84 की गल है, डॉक्टर साहब उत्थे ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ मिले। उस तो पहले अकालियों ਨੂੰ मिले ਸੀ, सरदार प्रकाश सिंह ਨੂੰ मिले, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ इंदिरा गांधी को और राजीव गोले कि अकाली तैयार हैं, गलबात करो। तुसी गलबात क्यों बंद करती? क्योंकि उदों तुहानूं याद है सरदार सोरण सिंह गलबात चला रहे सी, वो टॉक्स कितने फेल हो गई। इन्होंने कि उत्थे अकालियां ने सुनेहा भेजा, असीं तां तैयार हाँ, असीं गलबात करन नूं तैयार। और सुनेहा संत जी ने भी यही भेजे सी, गलबात करो। गलबात नहीं कभी खत्म होनी चाहिए, गलबात चलती रहनी। ने कहा ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैं 84 की गल हिस्टरी की गल इस करके करदा हाँ कि इस करके मैं कहना कि पंजाब हुण मार नहीं खाने वाला, और एक किसानां ने दिखा दिता तुहानूं। ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਊ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। मैं ये समझदा अजे है 6 हफ्ते हैं शायद इलेक्शन वास्ते। मैं समझदा ये एक पासे जाऊगी और ताई हंग असैम्बली नहीं आएगी, चाहे अकालियां नाल जाए, चाहे कांग्रेस नाल जाए, चाहे आप ना जाए, चाहे बीजेपी नाल जाए। किसी नाल भी जा सकते, डेमोक्रेसी हैगी। बीजेपी नाल क्यों नहीं जा सकते, आप नाल क्यों नहीं जा सकते? अकाली दल कोल बिल्कुल जा सकते। ज़्यादा ये लगता कि ज़्यादा चांस कांग्रेस ते अकाली दल दे, तुहानूं ये लगदा? बिल्कुल मेरा है। ਤੁਹਾਡਾ ओपीनियन ਇਹ ਹੈਗਾ? मेरी ओपीनियन यही है, शायद गलत हो, बिल्कुल ओपीनियन ही है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਫਸਰ। ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ 5 ਕਾਰਨਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, 4 ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, 5ਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਊਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। पोस्ट पोल नहीं, ये प्री पोल ही होना चाहिए, या कोई समझौता होना चाहिए। अंदर खाते, अंदर खाते ही सही। ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ,
ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 17 ਵਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ। ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ 17 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ। मोदी जी बहुत बड़े लीडर है, इतने महाराज भी बड़े लीडर है, तो एक कॉम्बिनेशन भी पंजाब देख लेगा किस ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 55 ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੀਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਸਟਾਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਲੀ ਨੀਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬਾਰਡਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ और बीजेपी ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦੀ ਐ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਐ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰॉ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰॉ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋੜਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੌਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੱਜ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨਾਲ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਇਲੋਗ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਹੈਗੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6-8 ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਫੇਲੂਰ ਸੀ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਡੀਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ 84 ਇੱਕ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਦੋਂ? ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਗਲਤ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ।
हाँ जी ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਬਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੌਸਟਾਈਲ ਨੇਬਰ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇਬਰ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਏ.ਐਸ. ਦੁੱਲਰ ਟਰੌ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ।